ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം, ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിത നിങ്ങളോട് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരാത്മീയ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയം വെളിപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. എൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കവിത റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവിയുടേതാണ്. സർ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ്. കവിതയുടെ പേര് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്. ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം നെറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആ കവിത 2-3 തവണ വായിച്ച ശേഷം ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതലായി ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് ഹ്രസ്വമായി ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആദ്യം ഈ കവിതയൊന്ന് നിർത്താതെ വായിക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും നിർത്തി ആവശ്യമായ വിശദീകരണം നൽകി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായി കവിത വായിക്കാതെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായ അർത്ഥമെന്ത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ കവിത വായിക്കട്ടെ. റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ്, അദ്ദേഹം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കവിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ ഇതിവൃത്തം, ഒരു ഡ്യൂക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. ഭാര്യ എങ്ങനെ മരിച്ചതെന്ന് പദ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാനതിപ്പോഴത് പറയുന്നില്ല. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയൊരു വിവാഹം, അത് വേറൊരു ഡ്യൂക്കിൻ്റെ മകളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹമാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്രതിശ്രുത വധുവിൻ്റെ പിതാവ് ഈ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ കൊട്ടാരം കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെ മുറിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന തൻ്റെ പരേതയായ ഭാര്യയുടെ പടം, പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് erstwhile വൈഫ്, അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ, ആ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. നമുക്കിനി പദ്യം വായിക്കാം. That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Will it please you sit down and look at her? I said, Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there. So, not the first time are you to turn and ask this, sir. It was not her husband's presence only called the spot of joy into the duchess' cheek. Perhaps Fra Pandolf's chance to say, her mantle lapsed over my lady's wrist so much, or paint must never hope to reproduce the faint half blush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. She had a heart, oh, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. Sir, it was all one. My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bough cherry some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech.
or blush at least. She thanked men. Oh, good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. Who would stoop to blame this sort of trifling? Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such a one and say just this or that in your disgust me. Here you miss or there exceed the mark. And if she let herself be lessoned so, nor plainly set her wits to yours, for sooth made excuse, even then would be some stooping, and I choose now to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt. But whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew, I gave commands, then all smiles stopped at once. There she stands, as if alive. Will it please you rise? We will meet the company below then, I repeat. The count your master's known beneficence is ample warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed. Though his fair daughter's self, as I vowed at starting, is my object, nay, we'll go down together. Sir, notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity which Clausewitz cast in bronze for me. So that's the point. Now, I don't know how much of the spirit of this poem I've been able to transmit to you through the way I read, but let's now read the poem again. Then I'll stop here and there to offer the minimum required explanation. You know the context now. This duke who proposes to marry the daughter of another duke is entertaining the messenger from the other duke, showing him round. Okay, then he draws the attention of this man to a portrait on the wall. It's a portrait of his erstwhile wife, the last duchess. That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. That's extremely important. ഓക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം. അത് എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ഡച്ചസിൻ്റെ, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പടമാണ്. അത് കണ്ടാൽ അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. കാരണം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡച്ചസിനെ കൊന്ന ശേഷം അവളെ അദ്ദേഹം നന്നായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനൊരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു, സംശയരോഗം, അസൂയാരോഗം. അവളെല്ലാവരെയും കണ്ട് അവളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ വിധത്തിൽ ഇടപെടുന്നു, അവരോട് ബഹുമാന പുരസ്സരം പെരുമാറുന്നു, അവരോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ നൈസർഗികവും നിസ്വാർത്ഥവും കളങ്കരഹിതവുമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഡ്യൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ഭാര്യ എല്ലാവരോടും ഇപ്രകാരം നന്നായി പെരുമാറുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല. അത് അവൾ എൻ്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ്, എന്നോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നന്ദിയും ഒക്കെ മറ്റൊരാളോട് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളെ കൊന്ന ശേഷം ഈ ഫ്രാ പാൻഡോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പെയിൻറ്ററെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പടം വരച്ചു. അത് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കി. അത് കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കാറ്. കാരണം ഈ മരിച്ചുപോയ ഡച്ചസിൻ്റെ പടം ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങിയാൽ ആ പടം മറ്റാരെയും കണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ചിരിക്കുകയോ അവരോടുള്ള നന്ദിയോ ബഹുമാനമോ സന്തോഷമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിൽ മാത്രം വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡച്ചസിനെ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ലാതെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവൾ ആരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു, ആരോട് നന്ദി പറയുന്നു, ആരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ സന്തോഷം, അവിടെ പടം എൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങുന്നു. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ് പെയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ വാൾ ലുക്കിംഗ് ആസ് ഇഫ് ഷി വർ എലൈവ്. അത് കലാകാരൻ്റെ മിടുക്കാണ്. ഫ്രാ പാൻഡോൾഫ് നല്ല ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടം കണ്ടാൽ അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ കോൾ ദാറ്റ് പീസ് എ വണ്ടർ. അത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അത്ഭുതം തോന്നും. ഫ്രാ പാൻഡോൾഫ്സ് ഹാൻഡ്സ് വർക്ക് ബിസിലി. ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഇടവിടാതെ അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ കലാകാരൻ ഇത്ര മനോഹരമായ
അവൾ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു അത്ഭുത കലാസൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്, ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അടുത്ത പുള്ളി പറയുന്നത്, വിൽ ഇറ്റ് പ്ലീസ് യു ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഹർ. ഇവിടുത്തെ ഐറണി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവരെ നോക്കുന്നത് ഈ ഡ്യൂക്കിന് അസഹനീയമായിരുന്നു. അവളെ കൊന്ന് അവിടെ പടം വരച്ച് ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ അവളെ ആര് നോക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം. തന്നെ ആളുകൾ നോക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. കാരണം അനി ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്. ഐ സെഡ് ഫ്രാപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് ബൈ ഡിസൈൻ. കാരണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ പടം സാധാരണ ഒരു കലാകാരനെ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വരപ്പിച്ചത്. വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരുത്തന് അത്രയും പണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ വരപ്പിച്ച പടമാണ്. ബൈ ഡിസൈൻ. For never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. അത്രയും മഹനീയമായ ഒരു കലാകാരനെ കൊണ്ടേ എൻ്റെ ഈ മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ പരേതയായ ഡച്ചസിൻ്റെ മുഖത്തുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൈകാരികമായ പ്രത്യേകത, അഭൗമമായ സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായ അവരുടെ ഓരോ വികാര പ്രകടനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു കലാകാരനെ കൊണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് വളരെയധികം പണം ചിലവാക്കി ഞാൻ ഫ്രാപ്പ് പാൻഡോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധ കലാകാരനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് വരപ്പിച്ചത്. But to myself they turned, okay, then he says, and seemed as if they would ask me if they durst how such glance came there. അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഈ പടം വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡച്ചസിൻ്റെ മുഖത്തെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒപ്പിയെടുത്തതെന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആർ യു ടു ടേൺ ആൻഡ് ആസ്ക് ദിസ്. യു ആർ നോട്ട്, അല്ല എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, നീ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി നീയല്ല. സർ, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രസൻസ് ഓൺലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനിയുമാണ് ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐറണി വരാൻ പോകുന്നത്. അത് പറയുന്നത്, ഈ ഡച്ചസ് ഈ പ്രത്യേകമായ ആ ഒരു മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനോടുകൂടെ ആളുകളെ നോക്കുന്നത് അവൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരെയും കണ്ടാലും അവളങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രസൻസ് ഓൺലി കോൾ ദ സ്പോട്ട് ഓഫ് ജോയ് ഇൻ ദ ഡച്ചസ് ചീക്ക്. അവളുടെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വിരിയുന്നത് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ആരെ കണ്ടാലും അവൾക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു. എങ്ങനെ സഹിക്കും? പെർഹാപ്സ് ഫ്രാപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് ചാൻസ് ടു സേ ഹർമാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ, മരിച്ചയാളുടെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അവളെ മോഡലായിട്ട് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം പറയാം. അപ്പം അത് അവിടെ പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കലാകാരനായ ഫ്രാപ്പ് ആൻഡോൾഫ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് വീഴുന്ന വിധം കണ്ടാൽ വളരെ സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയും, നിൻ്റെ കഴുത്തിലെ ആ ഒരു ഏതാണ്ട് നേരിയ ചുവന്ന നിറമില്ലേ, അത് പെയിൻറ്റിൽ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് കാട്ടാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പോലും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ അവൾക്ക് വല്ല അവകാശമുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ സച്ച് സ്റ്റഫ് വാസ് കേർട്ടസി ഷീത്തോട്. അവരുടെ വിചാരം ഇതൊക്കെ അവരൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നതാണെന്ന്. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഞാനങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഷീ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് കേർട്ടസി. ഷീ തോട്ട് ആൻഡ് കോസ് ഇനഫ് ഫോർ കോളിങ് അപ്പ് ദാറ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ജോയ്. അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് നല്ല കാര്യമാണെന്നാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത്. ഷീ ഹാഡ് എ ഹാർട്ട്, ഹൗ ഷാൽ ഐ സേ, ടു സൂൺ മെയ്ഡ് ഗ്ലാഡ്. അവൾക്ക് അവിടെ ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? ചെറിയ കാര്യം മതി അവൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു സന്തോഷമായിട്ടൊരു കാര്യം, അത് ഉടനെ അവിടെ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിയും. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രോഗമാണത്. ടു ഈസിലി ഇംപ്രസ്ഡ്. ഷീ ലൈക്ഡ് വാട്ട് എവർ ഷീ ലുക്ക്ഡ് ഓൺ. അവൾ എന്ത് കണ്ടാലും അവൾക്കത് സന്തോഷമാണ്. ഒരു പൂവ് കണ്ടാൽ, വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ, അതൊരു പക്ഷി പറന്ന് പോകുന്ന കണ്ടാൽ അവളുടെ മുഖത്തിൽ സന്തോഷം വിരിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഹർ ലുക്സ് വെൻ്റ് എവരിവെയർ. അവൾ എല്ലാത്തിനെയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവൾ കണ്ടതിനെല്ലാം അവൾ തുല്യ വിലയാണ് കൊടുത്തത്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ വൺ ടു ഹർ. പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത്, മൈ ഫേവറേറ്റ് ഹെർബ്രസ്. ഞാൻ വളരെ വിലയേറിയ ഒരു മാല അവൾക്ക് കൊടുത്തു, നെക്ലസ് കൊടുത്തു, ഡയമണ്ടൊക്കെ പതിച്ച് വില തീരാത്തൊരു മാല അവൾക്ക് കൊടുത്തു. അതും ദ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ഡേ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ്. ഈ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ, പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ വരുന്ന നിറങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ, ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത് വില തീരാത്ത ആ നെക്ലസും
സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ആകാശവിതാനങ്ങളിൽ കാണുന്ന നിറം മാറ്റങ്ങളും, the bough of cherry some officious fool broke in the orchard for her. ഒരു മണ്ടനായ മനുഷ്യൻ അവളോടുള്ള ആരാധന കാണിക്കുന്നതിന്, ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയുടെ കമ്പൊടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതും, ഇതെല്ലാം അവൾക്ക് തുല്യമാണ്. ഞാൻ കൊടുത്ത മാലയും സന്ധ്യയുടെ പ്രകാശവിതാനങ്ങളും. തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ബഹുമാനം കാണിക്കാനായിട്ട് ഒടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ചെടിയുടെ തണ്ടും എല്ലാം അവൾക്ക് ഒരേ വിധത്തിലാണ്. എല്ലാറ്റിനോടും അവൾക്ക് സന്തോഷം, ബഹുമാനം, തൃപ്തി. all and each would draw from her alike the approving speech. എല്ലാറ്റിനെയും പറ്റിയും അവൾ തുല്യമായ സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. or blush at least. She thanked men, good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. അവൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയും. ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, ചെറിയുടെ കമ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, നന്ദി. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു, നന്ദി. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ 900 ഇയേഴ്സ്, 900, അതായത് 900 ഇയേഴ്സ്, 900 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര്, അതും ഈ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തുല്യമായിട്ടാണ് അവൾ കാണുന്നത്. ഞാനെങ്ങനെ സഹിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അവളെ വേണ്ടതുപോലെ ഗുണദോഷിച്ചില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവളെ ഗുണദോഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ പറ്റിയ പണിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സി ഹൂ വുഡ് സ്റ്റൂപ്പ് ടു ബ്ലെയിം ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബലഹീനതയെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് അറപ്പായിരുന്നു. കാരണം അതെൻ്റെ മഹിമയ്ക്ക് പറ്റിയ കാര്യമല്ല. ഹൂ വുഡ് സ്റ്റൂപ്പ് ടു ബ്ലെയിം ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ട്രൈഫ്ലിംഗ് ഈവൻ ഹാഡ് യു സ്കിൽ ഇൻ സ്പീച്ച്. എനിക്കിപ്പം അത് അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വാചാലതയുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ വാചാലതയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വാചാലത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ. എന്നാൽ പോലും അതിനുവേണ്ടി തുനിയുക എൻ്റെ ഈ മഹനീയമായ അവസ്ഥയ്ക്ക്, എൻ്റെ വലിപ്പത്തിന്, എൻ്റെ ഗരിമയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല. ടു മേക്ക് യുവർ വിൽ ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ ടു സച്ച് എ വൺ ആൻഡ് സേ ജസ്റ്റ് ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് ഇൻ യു ഡിസ്കസ് മീ. നിൻ്റെ ഈ രീതിയില്ലേ, എൻ്റെ ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ അരോചകമായി തോന്നുന്നു, അസഹനീയമായി തോന്നുന്നു എന്ന് അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല, എൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്നതെനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് അവളെ ഈ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഇഫ് ഷീ ലെറ്റ് ഹെർസെൽഫ് ബി, അവൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സോ ഈവൻ ദെൻ വുഡ് ബി സം സ്റ്റൂപ്പിങ്. അവളെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മഹിമ വിട്ട് ഇടപെടുന്ന പരിപാടിയാണ്. സോ ഐ ചോസ് നെവർ ടു സ്റ്റൂപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയില്ല. ഓ സർ, ഷീ സ്മൈൽ നോ ഡൗട്ട് വെനെവർ ഐ പാസ്റ്റ് ഹർ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവൾ മധുരമായിട്ട് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ആര് പോയാലും അവൾ ചിരിക്കുമായിരുന്നു, അവിടെ എന്താ വില. ബട്ട് ഹൂ പാസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് ദ സെയിം സ്മൈൽ ഫ്രം ഹർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ പറയുന്നത് ദിസ് ഗ്രൂ, ഇതങ്ങ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐ ഗേവ് കമാൻഡ്സ്. അവിടെയാണ് ഈ കവിതയുടെ ഏറ്റവും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്നത്. അത് കവി അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട്, വെരി ബ്രീഫ് ബട്ട് ഇൻ എ വെരി വെരി പവർഫുൾ മാനർ. ഐ ഗേവ് കമാൻഡ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു. എന്ത് ഓർഡർ കൊടുത്തു? അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഓൾ സ്മൈൽ സ്റ്റോപ്പ് ടുഗദർ, ഷി വാസ് കിൽഡ്. അവിടെ എല്ലാ ചിരിയും അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ കൊന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി സേസ് വിൽ ഇറ്റ് പ്ലീസ് യു ടു റൈസ്. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാം, പടമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, തൃപ്തിയായാലും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാം. വിൽ മീറ്റ് ദ കമ്പനി ബിലോ. താഴെ ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ദ കൗണ്ട് യുവർ മാസ്റ്റർ. നൗ അദ്ദേഹം അടുത്ത ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നിന്നെ അയച്ച നിൻ്റെ യജമാനല്ലേ അക്കൗണ്ട്, അദ്ദേഹം ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന സ്ത്രീധനം എനിക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ സുന്ദരിയാണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം ആ സുന്ദരിയായ മകളെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ
കൗണ്ടിനോട് പറയണം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതും കൂടെ തരണം എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, so the county of masters known beneficence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്ത്രീധനം അദ്ദേഹം തരുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. Though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, we'll go down together. അപ്പം ഇനി താഴോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടിങ് ഷോർട്ടായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയാം. Sir, notice the Neptune. Neptune is the sea goddess, no? Neptune, though taming a sea horse. അത് ഒരു കൺട്രോൾ, ഇദ്ദേഹം ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്രീക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചൊൽപ്പടിയിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നില്ലേ കൊന്ന് പിന്നെ ഭിത്തിയിലൊട്ടിച്ച് കളയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. നോട്ടീസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ദോ ടേമിങ് എ സീ ഹോഴ്സ് ദോ എ റെയറിറ്റി വിച്ച് ക്ലോസ് ഓഫ് ഇൻസ്പ്രക്ക് കാസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോൺ ഫോർ മീ. ഈ ക്ലോസ് ഓഫ് ഇൻസ്പ്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറാണ്, അങ്ങനെ ഒരാളില്ല. അത് അത്ര ഈ അഭൗമമായ കഴിവുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ്. ഈ ഒരു പ്രതിമ എനിക്കുണ്ടായത് എന്താണ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ ടേമിങ് എ സീ ഹോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ വരുന്ന ഭാര്യയും എൻ്റെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തും, അവളെ വേണ്ടതുപോലെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഞാൻ വളച്ചൊടിച്ച് എൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് ചുറ്റും വെക്കും എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു കവിതയിൽ കൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആത്മീയമായ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു ജീവനുള്ള വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ശവവുമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് നാം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തിയുടെ ശവവും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആർക്കും തൻ്റെ സ്വന്തം ചൊൽപ്പടിയിൽ, സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ, സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കുവാനോ എവിടെയെങ്കിലും വളച്ച് കെട്ടിവയ്ക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും വ്യക്തിത്വത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രണത്തെയും കവച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പിടികിട്ടാത്ത മർമ്മം, എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ മർമ്മം എന്താണ്? അതിൽ ഭൗമവും അഭൗമവുമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഭൗമമായ എന്തിനേയും നിയന്ത്രിക്കാം, ഭൗമമായ എന്തിനേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അപാകതയില്ല. There is nothing improper in controlling whatever is material, whatever is empirical, what is physical. ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കുന്നു, കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതാണ് ശരി. എന്നാൽ ഒരു കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. അത് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം മാത്രമല്ല, ഏത് ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പോലെ നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് മാത്രവുമല്ല, അത് ജീവൻ്റെ മർമ്മത്തോട് സമരസപ്പെടുന്നതാണോ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ലോകത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആഴവും വളർച്ചയും പ്രാപിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ 100% നിയന്ത്രിച്ച് അവിടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് വിധേയരാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. കഴിയുന്നത്രയും എല്ലാവരെയും 100% നിയന്ത്രിക്കുക. അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും മതത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ഇടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങാത്ത ആളുകൾ, ഒന്നിൽ ഞാൻ അവരെ ഇല്ലാതെയാക്കും, പക്ഷെ നിയമത്തെ ഭയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പണിക്ക് പോകത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ തേജോവധം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ വലിച്ചു ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞ് കളയും. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ മാത്രം വളർന്നു വരുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പരിമിതിയാണ്.
എന്നാൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആത്മീയമായ വെളിച്ചം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരം മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്വീകരിപ്പാനും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബന്ധങ്ങളെ രൂപീകരിപ്പാനും നമുക്ക് പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ആത്മീയമായ വെളിച്ചം പ്രാപിക്കാത്ത, വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ആരോടൊക്കെ അവർ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുവോ അവരെയൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഫുട് നോട്ടുകളായി ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് പരിമിതപ്പെടുത്തി കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് വെച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് തുലവും വ്യത്യസ്തമായി ആത്മീയമായ ബോധമുദിച്ച വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളുകൾ അവർ ആരോടൊക്കെ ഇടപെട്ടാലും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം, അവയൊക്കെയും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായൊരു സ്പേസ് ആ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് രണ്ട് കാലിൽ ചലിക്കുന്ന ശവങ്ങളോടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിമകളോടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പടങ്ങളോടല്ല. ഞാൻ ഇടപെടുന്ന ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടാണ്, സ്ത്രീയോടാണെങ്കിലും പുരുഷനോടാണെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിത്വം അപ്രമേയമായ മർമ്മങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണ്. അവയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും എനിക്ക് അവകാശമില്ല, എനിക്ക് സാധ്യവുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കണക്കിലാക്കി വേണം, പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം, അതിന് വേണ്ട മാർജിൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അത് വ്യക്തികളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയോടുള്ള ബന്ധം, സ്വത്തിനോടുള്ള ബന്ധം, ഈ ലോകത്തിലെ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള ബന്ധം, ഇതിലെല്ലാം ഈ ആശയം വിവിധ തോതിലാണെങ്കിൽ പോലും അന്വർത്ഥമാണ്. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാട്. അല്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാട് മരണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ശവത്തോട് നാം ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ ആ ശവത്തിന് അതീതമായിട്ട് പിന്നൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു ശവത്തെ ഒരു വസ്തു എന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ശവത്തെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുന്നത്. കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുഴിച്ചിടാൻ സാധ്യമല്ല, കുഴിച്ചിടരുത്. എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ നാം സ്ഥാപിക്കുന്ന ബന്ധം ഒരു ശവക്കുഴിയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആളുകളെ കുഴിച്ചിടാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ കവിതയിലെ കഥാപുരുഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഡ്യൂക്ക് അവൻ്റെ ഭാര്യയെ, അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നത് ഒരു ശവക്കുഴിയാക്കി മാറ്റി അവളെ അതിനകത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധനായ കലാകാരനെ കൊണ്ട് അവരുടെ പടം വരച്ച് അത് സ്വന്തം ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ച് അതിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ സന്തോഷം. കാരണം അതെന്നെ മാത്രം ചിരിക്കും, അതെൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും അത് നോക്കുകയില്ല, കാണുകയില്ല, അതെൻ്റെ മാത്രം സ്വത്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മനോരോഗം, ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തോട് ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായ സാധ്യതകൾക്കപ്പുറത്ത് അഭവമായ മർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും സൃഷ്ടിയിലാകമാനവും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അവിടെ വ്യക്തിത്വം വളരുവാൻ ഇടയാകാത്തത് കൊണ്ട്, വ്യക്തിത്വത്തിൽ വിശാലത പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള മനോരോഗികളായിത്തീരുന്നു. അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുകയും അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യമാണ്. ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ തന്നെ അത് മരണത്തിൻ്റെ ബന്ധമായിരിക്കും എന്ന വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ, നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇതൊരു ആത്മീയമായ തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ കൂടെ ഞാൻ പ്രാപിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ആത്മീയമായ ആഴമുള്ള പല 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 കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നാണ്, തിയോളജിയിൽ നിന്നല്ല, വലിയ വലിയ കൺവെൻഷൻകാരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നല്ല, പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ നിന്നല്ല, സാഹിത്യകാരിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായി ആഴമുള്ള അനേക തിരിച്ചറിവുകൾ പ്രാപിപ്പാൻ എനിക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഡോസ്റ്റോവസ്കിയിൽ നിന്നും, ടോൾസ്റ്റോയിൽ നിന്നും, വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയിൽ നിന്നും, വേണ്ട ഷേക്സ്പിയറിൽ നിന്ന്, മിൽട്ടണിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ തിരിച്ചറിവുകൾ അനവധിയാണ്. അവയൊക്കെയും കുറച്ചായി കാലക്രമേണ ഇവരുമായി പങ്കിടുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ
ഇതിൽ അല്പം ക്ഷമയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ആഴത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അതിനേറ്റവും ആവശ്യമായ യോഗ്യത ക്ഷമ തന്നെയാണ്. നന്നേ ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആന്തരികമായി വളരുവാനും ആത്മീകമായ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടിയും അനേകരുടെ അനുഭവം, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ മഹാന്മാരായ മഹതിമാരായ വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുന്നയാളാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ്, ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, ഏറ്റവും വലിയ ധനം ക്ഷമ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ക്ഷമയില്ലായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂഷണം. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും എന്നോട് പറയുന്നത്, താനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് മോങ്ങാതെ പറയേണ്ട കാര്യം 1 മിനിറ്റിൽ 2 മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന്, അത് സോക്കേടാണ്, രോഗമാണ് എന്നത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന ഇവരോടുമുള്ള നന്ദിയും ബഹുമാനവും വാത്സല്യവും അറിയിച്ചുകൊള്ളു.